یہاں تک کہ یہ سب قریش مشرکین مکہ کے جو بڑے لوگ وہاں موجود تھے سب ظلم و ستم کر رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر پر جب تھک جاتے ہیں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس مجمع میں موجود ہوتے ہیں. امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ اے بلال یہ چاوت یہ مارنے کا آلہ تم پکڑو اور عمار بن یاسر پہ جو ہے وہ حملے کرو. حضرت بلال بن رباح جو اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دے بیٹھے تھے, کئی مرتبہ حضور کا دیدار کر چکے تھے اعلان نبوت سے پہلے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی کر چکے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق بھی دیکھ چکے ہیں, حضور کے اوصاف حمیدہ سے بھی واقف ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ تبلیغ پہنچی تو حضرت بلال حبشی اسلام قبول کر چکے تھے. اب امیہ بن خلف نے کہا بلال اب تم عمار بن یاسر کو مارو, تو کیونکہ ایمان سے دل منور ہو چکا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ اوزار تھا جو مارنے کا آلہ تھا نیچے پھینکا, کہا کہ جی میں عمار کو نہیں مار سکتا, میں نہیں ماروں گا. آپ کا یہ کہنا تھا کہ ان بدبختوں کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں, تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید خانے میں ڈالا جاتا ہے. دن میں جب سورج اپنی پوری تپش کے ساتھ جو ہے وہ عروج پہ ہوتا ہے اس وقت حضرت بلال حبشی کو قید خانے سے نکالا جاتا اور صحرا میں تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹایا جاتا اور پھر سینے پہ پتھر رکھا جاتا. ظلم بالائے ظلم کہ وزن ہو مزید کمر کو تکلیف ہو, اور تپتے ہوئے ریگزار پر تپتے ہوئے پتھر کو رکھنے کے بعد بلال حبشی سے پوچھا جاتا ہے بلال بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو حج سے آیا ہوا یہ غلام ان بدبختوں کو جواب دیتا جو محمد کا خدا ہے وہی بلال کا خدا ہے, جو حضور کا خدا ہے وہی میرا خدا ہے. پھر ظلم کو بڑھایا جاتا, ادھر ظلم اس لیے کیا جاتا تھا کہ بتوں کو مانو, بتوں کی عبادت کرو, بتوں کو خدا مانو, انہیں مسجود و معبود مانو. لیکن حضرت بلال حبشی کی زبان سے عہد 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 ہی جاری ہوتا تھا. آپ کہتے تھے اگر کوئی خدا ہے تو وہ وحدہ لا شریک ہے, اگر کوئی مسجود ہے تو وہی میرا معبود ہے, اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے, اس کے علاوہ سجدے کے لائق کوئی نہیں ہے, اس کے علاوہ میں بلال کسی کو خدا نہیں مانتا. ارے یہ تو اسلام کی بات ہے نا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اسلام سے قبل بھی بتوں سے نفرت کیا کرتے تھے. آپ کہاں کرتے تھے کہ میں انہیں خدا مانوں جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں, جو محض پتھر ہے انہیں خدا مانوں. حضرت بلال حبشی اسلام سے قبل بھی ان بتوں سے نفرت کیا کرتے تھے. آج تو حضرت بلال حبشی مسلمان ہیں, ظلم و ستم کی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور ادھر حضرت بلال نے عشق میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ مارتے رہے, آپ عہد عہد کرتے رہے.
गालिबन हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ। आप उमूमन जब गुजरते थे तो हजरत बिलाल हबशी पर जुल्म और सितम होता देखते थे, बर्दाश्त नहीं होता था सैयदना अबू बकर सिद्दीक से। एक बार कहा, बिलाल इतना जुल्म होता है, इतना जुल्म, और फिर भी अहद अहद की सदाएं। तो हजरत बिलाल ने जो जवाब दिया होगा वो अंदाज और होगा। उसी अंदाज को एक आशिक ने अपने अल्फाज में बयान किया है। फरमाते हैं कि जब हजरत बिलाल से पूछा गया, इतना जुल्म और सितम हो रहा है फिर भी अहद अहद जारी होता है, तो हजरत बिलाल हबशी ने कहा, यह बताओ कि जब मिट्टी के बर्तन लेते हो तो चेक करते हो? कहा, जी हां, चेक किया जाता है। बर्तन को ठोक बजा के चेक किया जाता है कि बर्तन कच्चा है या पक गया है। तो कहा, जब तुम बर्तन खरीदते हो तो बजा के चेक करते हो कि कच्चा है या पक्का है। मैं तो ईमान ले आया, लेकिन मेरा खुदा मुझे चेक कर रहा है कि बिलाल अभी कच्चा है या पक्का है, और मैं ये अहद अहद कहकर रब को ये बता रहा हूं, मौला ये रेत पे लिटाना क्या है, ये जिस्म की सांसें छीन ले, मगर बिलाल फिर भी अहद अहद करता रहेगा। हाँ, कच्चा नहीं है बिलाल, बिलाल पक चुका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर मौके की तलाश में रहते कि हजरत बिलाल हबशी को इस जुल्म और सितम से निजात दिलाई जाए, मगर मौका कोई भी न बनता। इधर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में होते हजरत बिलाल हबशी की वजह से। जब हुजूर सुनते कि बिलाल को यह तकलीफ दी जा रही, ये तकलीफ, सरकार की तकलीफ को फिर अबू बकर सिद्दीक महसूस ना करे तो फिर आशिक अकबर कैसे, फिर आशिक अकबर कैसे तकलीफ महसूस करते। इसलिए तकलीफ में रहते कि कब मौका मिले हजरत बिलाल को आजाद कराऊं। एक मौका था कि हजरत तशरीफ लेके जा रहे थे, उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल हबशी पे जुल्म और सितम कर रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, है उमैया बस कर दे जालिम, कितना जुल्म करेगा इस बेचारे गुलाम पर, बस कर दे। उसने कहा कि अबू बकर, अगर तुम्हें इतना तरस आता है तो फिर इसे ले लो, खरीद लो मुझसे। कहा, जी हां मैं खरीदता हूं, बताओ क्या दौलत लोगे। और जो उस वक्त गुलाम के रेट थे, गुलाम वो भी गुलामी में आला हो, गोरा हो, पढ़ा लिखा हो, उसके अंदर कोई हुनर हो, वो भी महंगे दाम बिका करता था। लेकिन हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रंगत काली है, न लिखना जानते हैं, न पढ़ना जानते हैं, और ना कोई हुनर है, सिर्फ खिदमत गुजारी आती है। और गुलामी के उन रेटों के हिसाब से बहुत ज्यादा रेट उमैया बिन खल्फ ने बताए। पता था अबू बकर बहुत बड़ा ताजिर है, तो जब रेट बताए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मुझे कबूल है, मैं ये रेट पैसे तुम्हें देता हूं, गुलाम मुझे दो। जब रेट पैसे दे दिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत बिलाल हबशी को लेकर जाने लगे। उमैया बिन खल्फ ने कहा, अबू बकर मैं तो तुझे बड़ा ताजिर समझता था, बड़ा समझदार ताजिर समझता था, मगर आज तू बड़े घाटे का सौदा करके जा रहा है, इतने महंगे दाम, इतना सस्ता गुलाम लेकर जा रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा,